Hello, my dear students, how are you? I hope and believe that all of you are very well and safe by the grace of Almighty Allah. I know you are missing your favorite campus, we are also missing our loving students, but nothing to do. Hello, dears, I know that all of you are very waiting for the coming SSC examination. All of you know that due to the coronavirus, the whole country has already locked down itself and mm, the whole educational institution has already closed for the coronavirus. So in this moment we should maintain balanced diet for the immunity system and take a safe and balanced diet immunity system. So in this moment I want to help you and give some information about the study so that you can continue your study at home. Hello dears, I am MD Bilal Hussain, lecturer English, Sultanpur SB College. Today I will discuss about the most important topics for class 9, 10 and SSC examination from English past paper. This is Scene Passage Unit 3. Today I will discuss the most important topic's name is the International Mother Language Day. This is very important for the SSC examination. Before going to the elaborate discussion, first of all, we have to know about the keyword of this passage. If you learn the keyword of this passage, I hope all of you understand the passage very clearly and cut a good figure in the examination. Now I will discuss about the keyword of this passage. Okay. Hello dears, I hope all of you join the online class. If you have any question or problem, please ask me through the inbox. I will try my best to reply your question answer in the next class. Okay? And now follow the online class. International Mother Language Day. International Mother Language Day. Mother Language International Mother Language আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস or 21st February. This is a scene passage. এটা হলো কি একটা scene passage. Scene passage. Okay. So dear students, follow the keyword of this passage. Root word. Admiration. It synonym is respect. Climax. Its synonym is key point, key moment. অর্থ হলো চরম অবনতি। অ্যাডমাইরেশন শব্দের অর্থ হলো কি সম্মান, esteem or respect. Comment, its synonym is remark. Its Bengali meaning is মন্তব্য করা অথবা পার্সোনাল অপিনিয়ন। ডিফাই অর্থ হলো কি অমান্য করা অথবা অগ্রাহ্য করা। ডিসঅবে অথবা রিফিউজ দ্য অপিনিয়ন মানে মতামত প্রত্যাখ্যান করা। এনকিন্ডেল অর্থ হলো উৎসাহিত করা, এনকারেজ। ওকে। ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্থ স্বাধীনতা। ইট মিনস ইজ ফ্রিডম অর লিবার্টি, স্বাধীনতা বা মুক্ত। মার্টার অর্থ হলো কি শহীদ, হু মেক স্যাক্রিফাইস, who laid down their lives is martyr. যে জীবন দেশের জন্য জীবন দেয়, জীবন বিসর্জন করে সেই হলো কি শহীদ। মেমোরেবল মানে স্মরণীয়,
যা ভুলার নয়, যা ভুলে থাকা যায় না, আনফরগেটেবল, অভুলনীয়, বা যা ভুলা যায় না। মুভমেন্ট অর্থ হলো কি আন্দোলন, বিদ্রোহ, রিভোল্ট, রায়ট, বিদ্রোহ, সংগ্রাম। আউটল অর্থ হলো কোনো কিছু নিষিদ্ধ করা, ভ্যান করে দেয়, ভ্যান অথবা প্রহিবিট, নিষিদ্ধ করা, মানে এই কাজটা করা বা এই জিনিসটা করা নিষেধ করে দেওয়া। ওকে। প্রসেশন অর্থ হলো মিছিল, প্যারেড, মার্চ, এগুলো হলো কি মিছিল। স্ট্রাগল অর্থ হলো কি ফাইট অর সংগ্রাম। ট্রিবিউট অর্থ হলো সম্মান, হোমেজ, অনার, সম্মান। আনডিভাইডেড অর্থ হলো কি অবিভক্ত বা পার্শিয়াল, আংশিক, মানে যা ভাগ করা যায় না, এটা হচ্ছে আনডিভাইডেড। ওকে। So dear students, I hope all of you understand the keyword of these passages. Okay. By following the keyword of these passages, I hope all of you understand the passage with very easily. Okay. Now I will read the scene passage with Bengali meaning. I hope all of you follow the online class and take your textbook, Unit 3, page 33. Okay. So open at page 33 of your textbook. International Mother Language Day 1, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, প্রথম পাঠ। 21st February is a memorable day in our national history. জাতীয় ইতিহাসে 21শে ফেব্রুয়ারি হলো একটি স্মরণীয় দিন। We observe the day every year as International Mother Language Day. এই দিনটাকে আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে প্রত্যেক বছর পালন করে থাকি। The day is a national holiday. এই দিনটি হলো কি জাতীয় ছুটির দিন। ওকে। On this day, এই দিন we pay tribute to the martyrs who laid down their lives to establish Bangla as a state language in undivided Pakistan in 1952. 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে কি করছে, যে যারা অকাতরে নিজের জীবনকে বিসর্জন দিয়েছেন বা নিজের জীবনকে দান করেছেন, তাদেরকে স্মরণ করে রাখার জন্য এই দিনটিকে আমরা কি করি, শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। The struggle to achieve our language right is known as the language movement. The struggle, এই সংগ্রামটি, ভাষার অধিকার অর্জনের এই সংগ্রামটি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, ভাষা আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। The seed of the language movement was sown on 21 March 1948. 1948 সালের 21শে মার্চ এই ভাষা আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়েছিল। When Muhammad Ali Jinnah, যখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, the Governor General of Pakistan, পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল, declared in a public meeting, একটা পাবলিক মিটিং এ তিনি ঘোষণা করছেন in Dhaka that Urdu would be the only state language of Pakistan, যে উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সেই তখন থেকেই কি করা হয়েছে, ভাষা আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়েছিল 1948 সালের 21শে মার্চ। The declaration raised a storm of protest in the eastern part of the country. দেশের পূর্ব অঞ্চলে এই ঘোষণার বিরুদ্ধে বা ঘোষণার প্রেক্ষাপটে দেশের পূর্ব অঞ্চলে কি করা হলো, প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেল বা আন্দোলন শুরু হয়ে গেল, আন্দোলন করলো। The protest continued non-stop, এই চলমান বিরতিহীনভাবে আন্দোলন কি চালিয়ে গেল বা চলতেই থাকলো। Gathering momentum day by day, দিন বাই দিন, দিনের পর দিন এই আন্দোলন আরো গুরুতর হতে শুরু করলো। It turned into a movement and reached its climax in 1952. এটা কি করলো, এই আন্দোলনটা ধীরে ধীরে একটা ক্লাইম্যাক্স মানে চরম অবনতির দিকে পরিণত হলো 1952 সালে, একটা ট্র্যাজেডিতে পরিণত হলো। The government outlawed, এই সরকার কি করলো, নিষেধ করলো all sort of public meeting and rallies to stop it,
সকল ধরনের পাবলিক মিটিং এমন র্যালি, প্রসেশন, প্রোটেস্ট সব কিছু কি করলো, সরকার নিষেধ ঘোষণা করলো। দ্য স্টুডেন্ট অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ডিফাইড দ্য ল, এই আইনকে তারা কি করলো, অগ্রাহ্য করলো বা আইন লঙ্ঘন করে তারা কি করলো, ব্রট আউট এ পিসফুল প্রোটেস্টের মিশন অন 21 ফেব্রুয়ারি 1952। 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি তারা কি করলো, এই অন্যায় আইনের বিরোধিতা করে, অন্যায় আইনকে লঙ্ঘন করে তারা কি করলো, মিছিল নিয়ে বের হলো, শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে তারা কি করলো, বের হলো। যখন দ্য প্রসেশন রিচড নিয়ার দ্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ, যখন এই মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছে এসে পৌঁছালো, দ্য পুলিশ ওপেন ফায়ার অন দ্য স্টুডেন্ট, পুলিশ কি করলো, ওপেন ফায়ার, সরাসরি তারা কি করলো, শিক্ষার্থীদেরকে গুলি করলো। এই কিলিং সালাম রফিক বরকত সাইফুর এন্ড জব্বর, সাথে সাথে কি করলো, রফিক জব্বর সাইফুর সালাম এরা কি করলো, মারা গেল। অকাতরে তাদের এই জীবনকে তারা কি করলো, তার জীবনটা ঝরে পড়লো অথবা বিলিয়ে দিল। অ্যাজ এ রেজাল্ট, এর ফলে দেয়ার আর ম্যাস প্রোটেস্ট অল ওভার দ্য কান্ট্রি, এর ফলে সারা দেশ কি করলো, প্রতিবাদে কি করলো, প্রতিবাদের জ্বর উঠলো বা প্রতিবাদ করা শুরু করলো। দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাড টু ডিক্লেয়ার বাংলা এজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ, এর ফলে কি করলো, সরকার কি করলো, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বীকৃতি দিল। দিস কিন্ডেল দ্য স্পার্ক অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের এই স্বাধীনতার বীজ এখান থেকেই কি করলো, ছড়িয়ে পড়লো বা বপন করা শুরু হলো। ওকে, hello dear students, I hope all of you understand the passage very easily. Now I will see you how to make a question answer. Okay, now I will discuss the question answer. Why do we observe 21st February as International Mother Language Day? কেন আমরা 21শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করি? Because 21st February is a, we observe the day every year as International Mother Language Day. The day is a national holiday. তাহলে কি করি আমরা, we observe the 21st, দেখো এটার ভিতরে ডু আছে, ডু হলো এটা কি, ডু হলো একটা অক্সিলারি ভার্ব, ডু হলো একটা অক্সিলারি ভার্ব, ডু হলো এটা কি, অপারেটর অক্সিলারি ভার্ব। আর এটা কি করব, প্রিন্সিপাল, আমরা যখন কোশ্চেন আনসার করব তখন এই ভার্বটা আমরা কি করব, ব্যবহার করব না। ওকে, বিকজ ওকে, সো তাহলে আমরা এখন কি করব, কোশ্চেন আনসার দেখব। হোয়াই ডু উই অবজার্ভ দ্য 21st ফেব্রুয়ারি অ্যাজ ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে? কেন 21st ফেব্রুয়ারিকে আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করি? ইন দিস ডে, এই দিন কি করলো, the heroic son laid down their lives for the for establishing the state language as a Bangla.
এই দিন কি করলো, যে বীর সন্তানরা তাদের জীবনকে কি করলো, বিসর্জন দিল ফর এস্টাবলিশিং দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ বাংলা, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে কি করার জন্য, প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ওকে, সো we observe the 21st February as International Mother Language Day. Okay, second question, what happened when Urdu was declared as the only state language of Pakistan? What happened when Urdu as a declared? তাহলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার পর কি করা হইলো, পুরো দেশ কি করলো, ফেটে পড়লো। আমরা এটা কি করতে পারবো, কোশ্চেন থেকে আমরা বের করতে পারবো। ওকে, the declaration raised a storm of protest in the eastern part of the country. The declaration raised, তাহলে the declaration ration raised a storm, raised কি করলো, the declaration raised a storm, the declaration raised a storm of protest. The declaration raised, RAISED, the declaration raised a strong protest, a strong key protest in the eastern part of the country, in the eastern part of the country. তাহলে দেশের পূর্ব একটা অংশে কি করলো, প্রতিবাদের জ্বর পেটে পড়লো যখন তারা কি করলো, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুকে ঘোষণা করলো। ওকে, the seed of independence was sown on 21st February. স্বাধীনতার বীজ কখন বপন করা হয়েছিল, যে স্বাধীনতার বীজ বপন করা হয়েছিল, this kindled a for independence movement of Bangladesh. There mass protest all over the country in 21st February. 21st February, the seed of independence was sown on 21st February in 1952. After killing the heroic son on 21st February, heroic son on 21st February in 1952. The 52. Then the seed of independence was sown. তাহলে স্বাধীনতার বীজ কখন বপন করা হয়েছিল, আফটার কিলিং দ্য হিলিং সন অফ 21st February, 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি, যখন এই হিরোইক সন মানে বীরত্বপূর্ণ সন্তানদের কি করা হলো, হত্যা করা হয়েছিল, দেন তখন থেকে স্বাধীনতার বীজ বপন করা হয়েছিল। ওকে, সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা ফলো করবা যে যখন টেন্স পাস্ট টেন্সে থাকবে উত্তর পাস্ট টেন্সে করবা, যখন আমাদের ভার্ব প্রেজেন্ট টেন্সে থাকবে তখন আমরা উত্তরও প্রেজেন্ট টেন্সে করব। আর সেন্টেন্সের ভিতরে যদি কোশ্চেনের ভিতরে যদি অপারেটর অক্সিলারি বা ডু ডাজ ডিড ব্যবহার করা হয়, তাহলে আমরা কোশ্চেন আনসারের সময় আমরা কি করব, ডু ডাজ ডিড ব্যবহার করব না। ওকে, আর যদি তোমরা এই কিওয়ার্ড এই শব্দের অর্থগুলো ভালো করে বুঝতে পারো, তাহলে দেখবে চুজ দ্য বেস্ট আনসার করা তোমার জন্য সহজ এবং প্যাসেজটা তুমি সহজেই বুঝতে পারবে। ওকে, সো this is your again homework, choose the best answer and answer the question. Okay, I will check your written book on the next class. No more today, see you again in the next class with a new topics. Thank you very much.